नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। कुरान करीम के अल्लाह फरमाई चाचे जमा बदीन की कोशिशों का मंगाई ला तौफीक वर्कौ इमदाद वेकौ और यकीनन दा अल्लाह मैयत खासा नेकानु सरा दे ढेर वखना जमन बजड़ के दा आरज़ू और तमन्ना वा चमन दा अफगानिस्तान पज़मका बांधे कदम की दो मंगा अफगानिस्तान उगुरु और चदकलना अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के रागले नबी आज़म का नूरम शौक ज़ियाद छ अल्लाह दे गैला अजर वर्की अगई मंगला दावत राका और मंगा लाडू मंगा अफगानिस्तान उको तो मंग चलते कमे रज तेरे कड़े 25 तारीख बांधे मंगा तलियो 25 जुलाई 2022 अब बेगा मंगा वापस रालू ज़ाली मुख्तसर कारगुजारी ताउस्ता ज़कवान चिया यो तंता दागी कारगुजारी वे लगलिक मुश्किल शियो ग्रान शिनतासु में ज़का केनो लई हो ताउस्ता दागी तासुरात और कारगुजारे जिक्र को मंगा अहम द्रे खबरे तासु तकुम अवल खुलासा मंगा अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान दावत राकड़ो और मंगा दागी पर दावत बांधे अफगानिस्तान तलाड़ू 2 माह खबर अदा चाहे मुतालिक मंगा दावरे दलियो चाहे जनाना पर तालीम बांधे पाबंदी लगो लेदा अब जनाना तालीम तनबरी दी नमंगे चदागे मंगा मालूमात को और काहे के जमंग कोडो से खबर ही न चाहो और सरो को द्रेमा खबरा चलते कम द पाकिस्तान कसांती और दे नास्ती शरागई सरा खबरियों को मुज़ाकरातों को का अल्लाह खबरा सामिल अवरवली और अक्सर खबरें पजोर और ताकत बांधे न फैसला कीगी अब जरगो बसला बांधे फैसला कीगी दादरे खबरें दा अहम हुए तफसीली दादे चमंगा पींजलिश्तम तारीख बांधे आलते लाड़ू शपगिश्तम तारीख ना जमंगा मसरूफियात शुरू शु शपगिश्तम तारीख बांधे यवल सुबह जो ना तो यवी बजे पूरे जमंगा अमारत इस्लामिया वाला सरा यो मीटिंग यो इजलास सिपाही के अमारत इस्लामिया वाला तरफ ना मौलाना मोहम्मद शीरीन चार MI डायरेक्टर दे और वजीर दे देमो डॉक्टर फकीर मोहम्मद और द्रेमो सईदुल्लाह हम्मास और सलोरम अगैवता खलीफा से कोई मौलाना सिराजुद्दीन हक्कानी मगर के नास्तु और जमगा उगल इजलास शो भाई के मगर गईला मुबारकबाद वर्को सता तो डेरा मौलाना कड़ेदा डेरा बादरियू कड़ेदा और मावा तो हुए चे अफगानिस्तान दा सडुंडे साल न दे सिकंदर आजम रागलेव नवम द दे जान शिकस्त कोरदा तलेव ब्यालागे ना बाद रूस अंग्रेज रागलेव नवम शिकस्त कोरदा तलेव और आगे ना बाद रूस रागलेव नवम शिकस्त कोरदा लाड़ बल्कि टुकड़ी टुकड़े लाड़ और आगे ना बाद
امریکا رااله نو هغه هم شکست خورده لاړه. د دې ځای ځمکه دا د دې ګواه ده چې دې باراني طاقت په دې خپله ځمکه نه دی پرېښودی. دا د ځمکې اثرات دي. ډېر خوشحاله شو. نورو ملګرو هم خبرې وکړې. بیا هغوی ته موږ وویې چې یو مسله ده او هغه دا چې د پاکستان کسان دلته ناست دي، نو که داسې وشي چې د هغوی سره خبرې وشي زمونږه کېدای شي دا خبره هم الله خیله ورولي. نو موږ ته د هغوی وزیر داخله خلیفه صاحب سراج الدین حقانی هغه وویل چې بالکل دا انتظام به زه وکړم او انشاءالله تاسو به د هغوی سره ملاقات وکړئ. په پاوکم 3 بجې باندې هغوی هغه طلبا راغوښتي وو د پاکستان کسان او موږ هغه ځای ته لاړو. موږ چې څنګه ور دننه شو تقریبا هغوی 100 کسان راغلي وو او ټول ناست وو. ډېر په ښه طریقه باندې موږ ته هرکلی او خیرالې ووې. و چې موږ کېناستو نو موږ چې د وفد متکلم ما مقرر کړی و مولانا مفتی تقی عثماني صاحب. ما ته مشر یې او ته به خبره وکړې. او چې خبره شروع کړه ما نصیحت به ورته وکړې نو هغه نصیحت ورته وکړه. بیا د طلباو د طرف نه یو تن د هغوی سرګذشت او کارګزاري واوروله چې څه په هغوی تېر شوي او څه شوي وو. څنګه چې هغوی واوروله د هغې نه مخکې امارت والا موږ ته ویلي چې زموږ هغوی سره نورې ټولې معاهدې او فیصلې شوي دي او 3 خبرې پاتې دي او په هغې به خبره کېږي. هغوی چې څنګه کارګزاري واوروله مفتی تقی عثماني صاحب نورولي صاحب ته وویې وی دې خو دا مطلب دی چې مخکې څه خبره نه ده شوې او دعا وکړئ. دعا وکړه، خبره ختمه شوه. موږ راپاڅېدو، دی خو مخکې راووتل او زه لږ ایسار شوم. ما نه هغوی ټول راچاپېره شو چونکې څه پکې داسې وو چې زما شاګردان وو. هغوی وژړلو، ماله هم ژړا راله او ځکه چې ډېره زمانه بعد هم یو بل ولیده نو هغوی هم لږ ډېر پریشانه غوندې شو چې جي جرګه خو داسې نه وي، دا څنګه جرګه وه. ما ورته ویل ځه الله به خیر کړي. موږ چې واپس لاړو نو زه هغه ملګرو ته غوسه شوم. ما ورته ویل دا تاسو څه وکړل؟ نو هغه ټول یو طرف ته شو. ما ته یې ویل چې موږ به نصیحت له راغلي چې ما موږ نصیحت نه، موږ دی سره خبره پکار وه. خیر خبره خو په ځای باندې پاتې شوه. بیا تقریبا د مازدیګر نه بعد موږ خپلې کمرې ته رالو. زمونږ ملګری دی مولانا عبدالرحیم د کونړ چې په دې امارت کې خپل تکلیفونه تېر کړي دي او په امارت والاو سره هغه ته مې ذمه داري والا ده. هغه ملاقات له راغی او نور ملګري ملاقات له راغلل. د پاکستان سفیر چې هلته دی هغه هم راغی، ورسره ملګري وو، ملیټري اتاشي وو، بریګیډیر او نور کسان وو، هغوی هم راغلل. ملاقات لا ملاقات وشو. په 20 تاریخ باندې موږ د هغوی رئیس الوزرا چې دلته ورته وزیر اعظم وایي ملا محمد حسن اخندزاده یو ډېر ښه سړی او یو ډېر عجز سړی او ډېر نیکوکار ښکارېده. د هغه سره موږ ملاقات له رالو. هلته وزیر تعلیم مولانا عبدالباقي صاحب او نور مو د هغوی چیف جسټس مو او مولانا عبدالحکیم او هغوی ټول ناست وو. موږ انتظار کې وزیر اعظم چې راغی ښه ښکلی څادر یې په اوږه او ښه ساده باده سړی و. راغی او سلام علیکم، ټولو سره لاس میلاو شو، راشه درشه وشو ډېر په مینه او په محبت باندې او کېناستو. یو نه یې تپوس کو، ټولو نه یې تپوسونه وکړل. بیا ورته ما چونکې ملګرو ته ووایي چې زموږ متکلم به مفتی تقی عثماني صاحب ځکه مشر و، ګینې هغه په پښتو نه پوهېده، هغه به اردو یې بیا به ترجماني کېده. هغه خبرې وکړې، بیا بل وکړې، ما وکړې.
بیا وزیر اعظم خبرې شروع کړې او هغه ډېرې په خوند باندې خبرې وکړې او ډېر په مینه او په محبت باندې زموږ چې هغه اجلاس د هغه سره ختمېده نو ما وزیر اعظم ته وویل ما زه یو خبره کول غواړم وایي څه ما چې د پاکستان نه چې کوم کسان راغلي دي او دلته دیره دي دوی سره زموږ یو ملاقات به وشي چې ما دا خبره وکړه ما سره حنیف جالندری ناستو ما تو حضرت اس پہ تو ہم نے مشورہ نہیں کیا ہے میں چپ کر وضو ته غوسه شوم ما چپ شه ته چې سار تلې په دفترو ګرځېدې او تا د وفاق خبرې کولې تا ما سره مشوره کړې ده هغه مې د پوهه کړ خبره وشو او موږ را پاسېدو خبرې اوږدې وې خو ټولې نشم ویلې موږ چې را پاسېدو واپس خپل ځای ته رالو بیا دې موږ برای صالحین ورته وایي چې پای کې صحابه کرام رضوان الله علیهم مجمعین تر کابل راغلي دي تاریخي دغه سره دو صحابه هلته کې خښ دي ملګرو یې خوا کې ځای دی او موږ هم د قبرونو په نیت نه یو راغلي موږ د افغانستان ته راغلي او خوا کې ځای دی وربشو موږ لاړو د دعا په نیت باندې او هغه ځای ته د حاضرۍ په نیت لاړو موږ هلته فاتحه وی قبر څخه سنج سنت طریقه دا دعا موکړه مفتی صاحب او موږ ټولو او بیا دالته موږ واپس رالو مولانا عبدالباقی صاحب چې کوم وزیر تعلیم دی ډېر ښه سړی دی او ډېر نیک سړی دی هغه مالا کمرې ته راغی د هغه سره مولوي سیف الدین او مولوي شیخ عبدالمالک دا د هغې د تعلیم ذمه داران کسان دي نو هغه راغلل او بیا ما سره خبرې اترې وشوې او خبرې اترې ډېرې اوږدې دي دومره تفصیل د حاجت نشته اتویشتم تاریخ باندې د شپې چېرته دی سوچ کړی و زما ملګرو زما په هغه خبره باندې نو بیا یې ویل چې خلیفه صاحب سراج الدین حقاني صاحب څخه ځو ما یې ځای چې ځو موږ چې هلته لاړو او موږ ښه پروټوکول کې او ګاډي به ښه ډېر را سره وه د هغې د پولیس ګاډي به ومو موږ چې هلته ورسېدو نو ډېر په مینه او ډېر په محبت باندې موږ ته هرکلې وې ښېرالې وې کېناستو او بیا زموږ سره خبرې شروع شوې په هغه خبرو کې زه پوهېدم چې هغه به ما ته ډېر په مینه او په دغه باندې کتل او زما په مقصد هم هغه پوه و موږ خبره ورته دا وکړه چې که دغه پاکستاني کسان نه تاسو یو څو کسه منتخب کړئ په ګڼه کې خبره نه کېږي او هغه موږ سره کېنوي نو موږ هغوی سره خبره وکړو هغه وایي ټیک ده زه سید الله حماد سره خبره کوم او نورو سره هغې سلا وکړه او موږ ته یې وویل چې تقریبا ګټه یوه نیمه کې موږ هغې راغوښتی شو چې هغې ته یې خبر وکړه نو مولانا نورولي صاحب ورته وویل چې زما کور والا بیمار دي او د هغې علاج دپاره راغلی یم او زه انشاءالله زر درځم لږ ساعت چې تېر شو تقریبا یو ګنټه نو هغې راورسېدل په هغې کې مفتي نورولي و په هغې کې مفتي امجد و چې هغه نایب امیر دی په هغې کې مولوي ګل محمد و د باجوړ چې ډېر ښه عالم دی او بهترین عالم دی ښه سړی دی او په هغې کې ډاکټر حمود و د کراچای زه او نورولي په یو سیټ کې ناستو هغوی داسې په نورو سیټونو مخې ته دا نور ملګري کېناستل خبرې زموږ شروع شوې ما مفتي صاحب خبرې شروع کړې نو هغه ورته خبرو کې دا ووي او موږ مخکې سلا کړې وه چې په ځای د دې چې تاسو وسله رالی ټوپک رالی نو کومه خبره چې په خبرو باندې ختمیږي او په ښه طریقه کېږي نو هغې کې جنګ او جګړې ته ضرورت نه او بلکې مفتي صاحب لږ مخکې لاړه نو زه پوه شوم چې دی مخکې لاړه او د پښتنو مزاج خو ما ته معلوم و او دا خبره روانه نه شي نو ما زر مفتي صاحب ته وی ما مفتي صاحب دی چې کوم وخت کې ټوپک راغستی نو دی مجبوره شوي و ځکه اوس چې د ټوپک ضرورت نشته نو ټوپک یې کېښود او خبرو ته کېناستل نو په دې هغوی لږ خوشحاله شو
او ما دی چې ټوپک کوم وخت کې راغستی و نو هغه دی د مجبورۍ نه راغستی و نو د مولانا ګل محمد ووی چې زمونږ نه بعضې غلطۍ شوي د هغې مونږ اقرار کوو یا د چا ناپوهۍ د وجې نه شوي دي یا د بلې وجې نه شوي دي خو شوي دي اوس مونږ څنګه خبرو ته کینو او مونږ مذاکرات کوو سره دي چې کله کله مونږ سره په مذاکراتو کې غدر وشي خو مونږ بیا هم په هغې خپل دو او مونږ مذاکراتو ته تیار یو مونږ مذاکرات کوو خبرې کوو تاسو ته هم ناست یو بیا زمونږ خبرې اترې وشوې ډېرې ښکلې او په هغه هم ډېر ښکلی اثر وشو او هغه زمونږ هم ډېر احترام او عزت وکړ د هغې نه بعد چې کله دا خبرې ختمې شوې مونږ واپس رالو او بیا د پاکستان امبیسۍ ټولې عملې زمونږ ډېر خیال ساته بلکې ما څخه 2 ځله د پاکستان سفیر سره د خپلو ملګرو نه زما کمرې ته به راغې کې به ناسته خبرې اترې به وشوې بیا یې مونږ له دعوت وکړ په آخري شپه باندې او په هغه دعوت کې هم ما خو ځان داسې طرف ته کړ او خبرې اترې وشوې پکې نور هم ډېرې ښې خبرې وشوې خلاصه دا ده چې امارت اسلامیه والا چې کله سړی وویني نو سړي ته پته ولګي چې ډېر ښه خلک دی دینداره خلک دی او د هغوی مینه ده د پاکستان د علماو سره بلکې هغوی به هر یو به وي چې موږ په پاکستان کې سبقونه ویلي دي او د پاکستان د مدرسو نه فارغ یو پاکستان زموږ مادري علمي ده موږ د پاکستان سره کله خفګان راوستی شو او کله خفګان کولی شو د هغوی په زړه کې د پاکستان مینه وه محبت او موږ هغوی ته دا ښکاره کړل چې که چېرته تاسو او پاکستان ستاسو امن ستاسو خوشحالي په پاکستان منحصره ده د پاکستان امن او د پاکستان خوشحالي په تاسو منحصره ده نو که چېرته تاسو د یو بل سره مینه محبت تاسو د دلته نه طالبان اوس هم که راځي په ویزه باندې او تاسو هغوی له اجازت ورکوئ او زموږ مدرسو کې سبق وایي زموږ دروازې به ورته کولاوي په قانوني طریقه چې راځي زموږ خلک راځي تجارت به شروع شي په افغانستان باندې بیا سټلې شي هلته لار ده نو چې د چاینا نه راروانې دا تجارتي قافلې او په پاکستان او په افغانستان تېرېږي نو په دې به ترقي هم راشي هغوی په دې ډېر خوشحاله شو انشاءالله موږ تخم وغورځو تخم غورځول دا ګراني ځمکه واړې او تخم وغورځي زرغونېږي بیا نو انشاءالله موږ تخم وغورځو دا به الله زرغون کړي دا مصالحتونه به وشي دا روغې به وشي دا هر څه به سم شي لږ وخت به غواړي او هغه وخت ته موږ انتظار کوو تاسو هم دعا کوئ او موږ به هم دعا کوو چې الله د پاکستان او افغانستان له ترقي ورکړي الله دې دوی د مینې او محبتونه نور زیات کړي او الله دې هغه خلک چې په یو جذبه باندې دا ملک پرېښودی دی چې دې خپل ملک ته بیا راشي او په دې ملک کې امن او خوشحالۍ راشي او دعا وکړي دعا وکړئ چې الله په افغانستان او پاکستان دواړو ملکونو کې امن او خوشحالي راولي کوم خلک چې په دې جنګونو په دې جګړو په دې دماغو کې شهیدان شوي دي الله دې هغوی له هغه مقام ښایسته کړي او د هغوی پسماندګان له دې الله صبر جمیل ورکړي او الله د هغوی په زړونو باندې پټای ولګوي الله دې ټول له طاقت ورکړي چې یو بل ته درګذري وکړي او معافي وکړي او یو بل ته زړونه صفا کړي کوم خلک چې هغه د دې ځای نه تللي دي او په پردو ملکونو کې ناست دي او د غربت او د عاجزۍ ژوند تېروي الله دې هغوی خپلو کورونو ته واپس راولي او الله دې د هغوی په زړونو باندې پټای ولګوي په دې کار کې چې کوم محنت او منډه والی شي او د پاکستان حکومت هم پکې مخلص دی او د افغانستان حکومت هم پکې مخلص دی زموږ ادارې هم پکې مخلص دي الله دې ټول له اجر عظیم ورکړي کوم خلک چې په دې کې منډې تړې وي هلې ځلې کوي الله دې هغوی له ډېر اجر ورکړي او الله دې کړي چې پاکستان او افغانستان دوه شي څنګه چې د هر یو ورور ځان له ګوري خو په درد او په تکلیف کې یې وي په خوشحالو کې یې وي الله دې دغسې دا دواړه ملکونه وګرځوي او الله دې دا د مسلمانانو پناهګاه وګرځوي
او الله دې په مسلمانانو باندې ورحمېږي. دا مدارس دا مساجد چې په دې کې د قرآن او د سنت خدمت کیږي او داسې علما پیدا کی چې هغه د ملکونو اصلاح راولي او په ملکونو کې امن راولي. الله دې دا مدارس او مساجد همیشه د پاره آباد لري او الله زمونږ تر مرګ د قرآن او د سنت خدمت والی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.